وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح
بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah ayat sekarang 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Kita sampai di ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nasi wasyahral harama wal hadya wal qala'id. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah, rumah yang suci itu, sebagai qiyaman. Kalau di terjemahan ini sebagai tempat manusia berkumpul ya. Begitu juga wasyahral haram, begitu juga bulan-bulan haram, dan al-hadyu juga al-qala'id. Ya. Kalau di pertemuan yang lalu dijelaskan larangan untuk berburu, melindungi hewan-hewan itu kan pada saat menunaikan umrah atau haji atau hewan-hewan yang terdapat di dua tanah haram, yaitu di Mekah dan di Madinah, tidak boleh diburu. Sebagian ulama ada yang berpendapat itu karena Allah Subhanahu wa taala memang ingin menjaga
di antara hikmahnya gitu ya. Di antara hikmah dari larangan itu karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga apa istilahnya kalau dalam biologi ekosistem ya. Ekosistem yang terdapat di tanah tersebut, di tanah Mekah, tanah Haram. Kalau umpamanya diizinkan dibunuh, haji yang datang berapa juta orang, habis binatang di situ. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah yang bisa dipetik. Tapi pada hakikatnya itu ya larangan, merupakan bentuk kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang aturan-aturannya telah ditetapkan. Tapi memang kan di setiap itu ada hikmah. Walaupun kadang-kadang kita belum bisa mengambil hikmah, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangannya ya harus kita patuhi. Nah, sedangkan ulama berpendapat kalau di ayat yang ke-97 Allah menunjukkan ingin menjaga manusia. Nah, yang sebelumnya menjaga binatang-binatang yang ada di situ. Kalau yang di ayat ke-97 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga manusia. Bagaimana caranya? Allah menyebutkan ja'alallah, Allah yang menjadikan Al-Ka'bata, Ka'bah. Apa Ka'bah itu? Ka'bah itu bangunan kubus itu yang terdapat di Masjidil Haram di kota Mekah. Siapa yang membangun Ka'bah itu? Pertama kali yang membangun Nabi Adam alaihissalam. Tapi bentuknya tidak kubus seperti itu. Baru pendek gitu ya, dibangun dinding pendek gitu. Di kotak yang ada di Ka'bah sekarang ini. Kemudian lenyap. Ka'bah yang dibangun Nabi Adam itu lenyap. Ada yang mengatakan lenyapnya karena banjir di masa Nabi Nuh. Kemudian di masa Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Ismail dan Hajar ke lokasi di tempat Ka'bah itu dulu pernah dibangun oleh Adam alaihissalam. Yaitu lokasi Mekah itu ya. Yang dulunya bernama Bakkah. Mekah itu dulunya bernama Bakkah. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di situ. Singkat cerita, seperti yang kita ketahui, keluar air Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam bisa jadi sumber kehidupan. Tanah padang pasir yang tadinya tidak ada kehidupan di situ, sampai Hajar itu mencari air untuk anaknya yang menangis, Ismail itu lari dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengeluarkan air dari bawah telapak kaki Ismail. Katanya airnya yang keluar itu, waktu keluar airnya bersuara zam-zamah. Zam-zamah, akhirnya disebut air Zam-Zam. Karena ada air, muncul di situ kabilah yang lewat, kabilah Arab yang lewat. Arab itu asalnya dari Yaman ya. Sebetulnya Arab itu, sumbernya Arab itu dari Yaman. Jadi kabilah Arab itu ya Yaman itu. Nah, orang-orang Yaman itu, kabilah Arab di Yaman itu, mereka sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Biasa melewati Mekah, tidak ada kehidupan di situ, tiba-tiba ada 2 makhluk Allah di situ. Satu perempuan, satu anak kecil. Di situ juga ada sumur. Nah, di mana ada telaga, ada sumur, disitulah kafilah itu berhenti. Berhentilah kabilah Yaman tersebut, namanya kabilah Qahtan. Berhenti di situ, kemudian membangun kemah, kemudian menimba air di sumur itu. Sampai lambat laun ada yang tinggal di situ. Tinggal di situ, nikah sama Ismail itu, akhirnya nikah sama salah satu wanita dari kabilah Qahtan, kemudian beranak pinak sampai jadi penduduk Mekah sekarang ini. Keturunannya diantaranya Nabi Muhammad SAW.
Makanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Arab asli gitu ya, Arab Leseran. Kan Ismail itu bukan Arab, Ismail bukan Arab, bukan Israel juga, karena Israel kan anaknya keturunan Ibrahim. Jadi Rasul SAW di dalam sejarah dia disebut Arab Musta'rabah, Arab campuran gitu ya, Nabi Muhammad. Tapi dia itu mengaku dirinya seorang Arab, ya, karena bahasanya bahasa Arab, kumpulnya ya sama orang Arab, dan Mekah itu jadi tempatnya bangsa Arab. Nah, sampai ketika Ismail itu beranjak dewasa, menikah dengan wanita dari Yaman, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Ismail untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah punah. Ibrahim yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Ismail. Nah, ini semua diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Ibrahim lokasi Ka'bah tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah mengutus angin. Anginnya itu jalan diikuti oleh Ibrahim. Kemudian angin itu berputar di lokasi Ka'bah itu. Kemudian Ibrahim mulai membangun kembali Ka'bah. Batu batanya diletakkan satu-satu oleh Nabi Ibrahim. Yang bangun dua orang ini, Ibrahim sama Ismail. Nabi Ibrahim berdiri di satu tempat, Nabi Ismail yang memberikan batunya, kemudian ditempelkan. Nabi Ibrahim berdiri, Nabi Ismail dari bawah gitu ya. Tempat pijakannya Ibrahim itu sampai sekarang ada, disebut Maqam Ibrahim, yang ada di depan Ka'bah itu. Maqam itu artinya tempat berdiri. Kadang-kadang juga disebut makom itu makam. Makam dalam bahasa Indonesia itu kata serapan dari bahasa Arab, makom. Makom itu bisa berarti tempat berdiri, bisa berarti kedudukan. Apa? Derajat. Ya. Nah, bangunan tersebut dinamakan Ka'bah. Kenapa dinamakan Ka'bah? Dinamakan Ka'bah, ada yang mengatakan karena bentuknya kubus. Kubus dalam bahasa Arab itu muka'ab, Ka'ab. Ka'ab itu juga berarti sesuatu yang menonjol. Sesuatu yang menonjol. Makanya dalam bahasa Arab, seorang wanita yang beranjak dewasa menjadi gadis, itu diantara ciri-cirinya kan payudaranya besar. Di dalam bahasa Arab, wanita yang beranjak dewasa itu disebut Ka'ib. Satu akar kata dengan Ka'bah, sesuatu yang menonjol. Nah, dia disebut Ka'bah karena menonjol dari sisi bangunan. Di antara bangunan-bangunan yang lain, dia adalah bangunan yang paling menonjol, Ka'bah itu. Secara fisik dia menonjol, secara spiritual dia adalah bangunan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menonjol di antara bangunan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian yang memilih Ka'bah itu sebagai arah kiblat. Sebelumnya di masa Nabi Ibrahim belum jadi kiblat ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Ka'bah itu untuk dikunjungi setiap tahun yang ditentukan oleh Allah dan agar manusia tawaf mengelilinginya. Karena Nabi Ibrahim yang pertama memanggil, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu untuk memanggil seluruh umat manusia mendatangi Ka'bah setiap tahunnya. Mewakili panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau berangkat umrah atau berangkat haji, kan yang kita ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu labbaik ya Allah. Aku jawab panggilanmu. Nah, Allah manggil kita enggak? Manggil.
Kapan manggilnya? Waktu zaman Ibrahim dulu, melalui lisan Nabi Ibrahim. Panggilannya Allah itu tidak berhenti sampai hari kiamat. Memanggil seluruh umat manusia untuk mendatangi Ka'bah tadi. Nah, di masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah itu pernah hancur, kena banjir, ya. Kemudian dibangun lagi oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Seperti cerita yang pernah kita ketahui, batu Hajar Aswadnya itu juga sampai terbawa banjir. Pada waktu mau mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya, namanya suku Arab waktu itu perang, kena fitnah di mana-mana kan. Mereka semua satu sama lain ingin mengembalikan, setiap pemimpin suku itu ingin mengembalikan ke tempatnya. Akhirnya sampai diputuskan siapa yang besok datang di pagi hari, itu yang kita putuskan yang mengembalikan. Ternyata yang datang adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka semua ketika melihat Rasulullah mengatakan, kalau yang mengembalikan ini kita semua rela. Karena mereka semua setiap suku itu mencintai Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Rasul, gitu ya. Karena Nabi Muhammad ini sudah dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, Nabi Muhammad karena akhlaknya yang tinggi, tidak egois, dia menggelar syalnya itu, ridaknya digelar, dia meletakkan batu Hajar Aswad itu di tengah-tengah syalnya dan memerintahkan setiap pemimpin suku itu memegang tepi syalnya. Jadi mereka semua sama-sama mengangkat, bukan Nabi sendiri yang mengangkat. Itu termasuk kecerdasan Nabi Muhammad SAW, dan tidak semua orang memiliki kecerdasan seperti itu, ya. Nah, terakhir baru yang mengembalikan ke tempatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat Nabi Muhammad SAW itu membangun kembali Ka'bah, di situ di dalam Ka'bah itu bersama suku Quraisy waktu itu, di dalam Ka'bah itu terdapat 360 berhala yang disembah oleh orang-orang Arab di masa itu. Nah, setelah Fathul Mekah, baru berhala itu kemudian dibersihkan. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sejak Nabi diutus menjadi Rasul, sampai setelah Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, ketika Allah mewajibkan perintah sholat, pada waktu Isra Mi'raj, Allah memerintahkan kiblat umat Islam itu ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Sampai setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah, setahun atau 2 tahun, kalau tidak salah 2 hijriah itu, Nabi waktu itu pergi ke Quba, di luar Madinah situ. Di Quba itu Nabi membantu seorang wanita yang baru kehilangan suaminya bersama para sahabat, dan masuk ke masjid di Quba situ, yang masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, masjid itu masjid Qiblatain, yang sekarang dulu Qiblatain. Pada waktu itu sholat, Nabi bersama para sahabat sholat zuhur, di tengah-tengah sholat turun perintah pindah kiblat. Di tengah-tengah sholat. Jadi ada yang mengatakan di rakaat kedua, sholat zuhur itu rakaat kedua, Nabi berdiri dari rakaat kedua itu, dari menghadap Baitul Maqdis, Nabi kemudian pindah menghadap ke arah kiblat karena perintahnya di tengah sholat. Padahal arah ke Baitul Maqdis dengan arah ke Ka'bah itu 180 derajat. Nabi kok tahu ya? Ya sudah tidak perlu kompas, Nabi dikasih tahu sama Allah SWT. Nah, kalau kita kan harus ngukur dulu pakai kompas. Tapi Nabi Muhammad SAW tahu waktu itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan sahabat itu bukan seperti kita. Kalau kita pasti kebingungan ini. Nabi langsung berbalik, kita tanya, loh, kenapa? Pakai tanya kenapa, apa dalilnya, apa batal sholatnya. Tapi kalau sahabat itu apa yang dilakukan Nabi, mereka tidak mikir, taat dulu.
Jadi ada yang mengatakan Nabi itu pada waktu rakaat ketiga berdiri itu Nabi berbalik 180 derajat menghadap ke arah sahabat. Sahabat kemudian memberi jalan, Nabi maju ke depan, sahabat memberi jalan, Nabi ke depan, sahabat akhirnya ikut berbalik mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan berbaliknya Nabi itu sholatnya begini, 180 derajat. Jadi Nabi jalan minggir gitu ya, jalan ke pinggir. Tapi itu hanya asumsi saja ya, asumsi para ulama, tidak dijelaskan bagaimana proses Nabi itu berpindah gitu. Tapi masjidnya sampai sekarang memiliki 2 mihrab, makanya dijuluki Dzu Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Cuma sebagai mengenang sejarah saja, kiblatnya yang benar tidak bisa kita, oh berarti saya kalau masuk masjid itu bisa ke arah Baitul Maqdis, tidak bisa. Tetap harus ke arah Ka'bah karena itu sudah dimansuh, sudah dihapus kiblat ke arah Baitul Maqdis itu. Nah, Allah menjadikan Ka'bah ini, ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama, yaitu rumah suci. Karena tempat dibangunnya Ka'bah itu kemudian menjadi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Bait disebut Al-Bait itu baitun, itu sebetulnya artinya bukan rumah. Artinya secara letterlet, bait itu artinya tempat bermalam. Rumah itu dalam bahasa Arab macam-macam. Ada bait, ada dar. Dar itu juga berarti rumah. Tapi bait itu disebut rumah karena rumah itu tempat kita bermalam. Nah, kenapa rumah itu dalam bahasa Arab disebut tempat bermalam? Ya karena tempat bermalam, manusia itu ketika tiba waktu malam dia mencari tempat perlindungan. Ketika gelap, suasana gelap, kemudian dia sudah mengalami keletihan, kepayahan bekerja dari pagi sampai sore, atau bertemu dengan banyak orang, atau melakukan banyak aktivitas di siang hari. Kemudian ketika tenggelam matahari, dia memerlukan tempat untuk beristirahat. Tempat beristirahatnya itu adalah rumah. Makanya kemudian rumah itu disebut bait. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bait untuk Ka'bah ini karena memang Ka'bah itu tempat kembali setiap manusia dari segala keletihan dunia. Nah, Allah menyebut Ka'bah itu dengan bait. Jadi Allah mengundang manusia itu yang letih dalam aktivitas hidupnya, dalam kecamuk pengalaman duniawi yang membosankan, yang menjenuhkan, yang membuat penat kepala kita, membuat penat badan kita. Kemudian dunia yang isinya tempat yang bermacam-macam musibah, tempat segala salah faham, tempat terjadinya pertikaian, percekcokan, peperangan, pertumpahan darah. Bagi mereka yang letih dari semua itu, Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka datang ke Ka'bah, tempat bermalam tadi ya. Tempat yang tempat untuk meninggalkan segala bentuk keletihan dunia. Makanya Allah menyebutnya dengan bait. Itu hikmahnya ya. Bait ini, rumah ini bukan sembarang rumah. Tapi ini Baitul Haram. Baitul Haram yaitu tempat yang suci. Haram itu dalam bahasa Arab bisa berarti haram. Haram itu kan pelarangan. Tapi kesucian itu dalam bahasa Arab juga disebut haram. Apa kolerasinya? Kenapa kok haram itu disebut suci? Di tempat yang lain dia disebut haram, larangan. Ya, pada dasarnya haram itu artinya sesuatu yang dilarang. Tapi sesuatu yang suci itu dalam bahasa Arab disebut haram
Karena sesuatu yang dimuliakan itu pasti banyak aturan-aturannya. Sesuatu jika mulia atau dihormati, pasti di sekitar yang dimuliakan itu, alhamdulillah, di sekitar yang dimuliakan atau dihormati itu pasti terdapat aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itu pasti ada larangan-larangannya. Kita kalau ketemu presiden, mesti banyak aturannya. Tidak bisa saya ketemu presiden sama seperti saya ketemu teman saya di warung. Tidak boleh ketemu saya. Bajunya harus diatur, mau ketemu presiden. Ada larangan-larangan, tidak boleh pakai baju ini. Nanti kalau di depan presiden di istana tidak boleh melakukan A, B, C, D, E. Bicaranya tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kenapa? Ya karena itu tempat yang dihormati. Masjid itu dihormati, dimuliakan. Makanya ketika kita masuk masjid, kita tidak boleh seperti masuk ke mall. Buang sampah tidak boleh di situ. Buang kuku, gigiti kuku dibuang di situ, haram. Dosa mengotori masjid. Bawa anak kecil yang masih pakai pampers, haram hukumnya. Bagaimana anak kecil pakai pampers itu kan bawa najis ke dalam masjid itu tidak diperbolehkan, kecuali kalau anak itu sudah bisa tahu buang hajat itu ke kamar mandi. Kemudian tertawa sembarangan di masjid tidak boleh, lari di masjid tidak diperbolehkan. Bahkan bicara perdagangan di masjid haram. Di masjid tanya saldonya berapa ini yang masuk, haram, tidak boleh. Nah, atau tanya warung laku enggak hari ini, tidak boleh, haram. Tidak boleh ngomong masalah dunia di dalam masjid. Kalau ngomong masalah dunia, keluar masjid. Masjid ini tempatnya orang ibadah, tempatnya orang zikir. Apalagi jualan di masjid, dosanya besar. Tidak boleh. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, kalau kamu lihat ada orang berjualan di masjid, doakan supaya jualannya tidak laku, biar kapok, tidak jualan lagi di masjid, ya. Dan biar tidak ada yang nyontoh. Tidak boleh orang jual di masjid. Di pelataran masjid boleh tidak? Boleh di pelataran masjid. Di dalam masjid tidak boleh. Apalagi jualan partai, dosanya luar biasa. Hati-hati loh ya. Orang ini banyak yang tidak tahu hukum masjid. Mau jualan partai sana di luar masjid. Di dalam masjid bawa partai. Apalagi di tengah khutbah Jumat lagi. Di tengah khutbah Jumat jualan partai. Yang menyedihkan, bulan Maulid orang ingin mendekat ke Nabi, ini dijadikan ajang untuk partai. Jadi akhirnya orang tidak tambah cinta kepada Nabi, cinta kepada partai. Haram, tidak diperbolehkan. Kita ini harus tahu tempat, harus menghargai tempat, dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghargai tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghormati wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Siapa yang menghormati syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan hati. Siapa yang tidak mengagungkan tempat yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menunjukkan ketakwaan di dalam hatinya itu sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Nah, makanya anak-anak kita ini penting. Saya berulang-ulang kali, tidak bosan saya sebutkan. Di masjid-masjid sekarang ini, kita bersyukur banyak anak-anak kecil di dalam masjid yang antusias pergi ke masjid, walaupun kita tidak tahu perginya ke masjid karena apa, takut dijewer ibunya atau mau cari apa di masjid itu. Tapi yang sangat disayangkan, anak-anak yang berangkat ke masjid itu tidak ditertibkan, sehingga membuat gaduh di dalam masjid. Biasa Ustaz, itu kan anak kecil. Loh, itu anak kecil tapi dia itu buat gaduh di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu ada orang berangkat ke masjid mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada anak kecil yang buat gaduh di situ. Orang tuanya di rumah tidak pergi ke masjid.
santai di rumahnya tidur, anaknya diutus ke masjid jadi setan. Jadi setan ganggu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tambah baik, itu tambah buruk. Kalau mau mengutus anaknya ke masjid, itu sesuatu yang bagus. Tapi dipastikan anaknya di dalam masjid tidak membuat gaduh. Caranya, ya caranya harus tahu nanti di dalam masjid ada yang menertibkan atau enggak. Kalau enggak ada, lebih baik dibiarkan di rumah. Sampai anak itu paham masjid itu harus dimuliakan. Atau pergi sama orang tuanya, di sebelah orang tuanya, dan sebelum pergi harus diingatkan, nah ini masjid rumahnya Allah, jangan buat gaduh di masjid. Bagaimana orang zaman sekarang ini lebih menghargai bioskop daripada masjid? Coba kalau anaknya teriak di bioskop, malu dia, bungkem mulutnya anaknya, jangan teriak, malu itu teriak di masjid. Di bioskop, di masjid teriak dibiarkan oleh orang tua. Saya lihat ini ada anaknya jungkir balik teriak sana teriak sini, bapaknya santai megang HP. Tidak malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, anaknya tidak menghargai rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga didapati di dalam banyak masjid orang sudah besar ngerokok. Coba ngerokok di bioskop, boleh enggak deh? Enggak ada masalah, saya yang penting kan tidak berbuat macam-macam di sini. Loh, ini masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan, kok kamu ngerokok di sini? Coba kamu ngerokok di istananya presiden. Di penjara kamu langsung. Nah, berarti menurut kamu istananya presiden itu lebih mulia daripada masjid. Padahal masjid ini sesuatu yang harus dimuliakan. Makanya di masjid itu ada aturan-aturan yang sekarang ini sayang sekali, sangat disayangkan. Takmir masjid dan orang-orang yang di dalam masjid dan orang-orang yang di sekitar masjid yang hadir di masjid masih belum menghargai masjid. Sehingga kita dapati banyak sekali orang masuk ke masjid tidak menemukan ketenangan, kalah sama rumah ibadahnya tetangga sebelah itu. Rumah ibadahnya itu walaupun menurut kita kan salah itu, tapi tenang, tidak ada orang rame, teratur, masuknya teratur, keluarnya teratur. Nah, harusnya kan kita yang seperti itu. Nah, ini mulai harus digalakkan. Ada yang bilang, Ustaz, sudah biarin tuh anak kecil kan nanti tumbuh besar dia sadar. Ya, dia ini sadar, nanti timbul anak kecil baru lagi. Kapan masjid itu jadi tenang? Anak kecil itu ya ada terus setiap saat. Kalau kita tidak memulai menertibkan anak kecil, ya sampai kiamat masjid itu seperti itu terus. Nah, harus mulai ditertibkan. Nah, ini kan saya membahas ini karena kata-kata haram tadi ya. Ada aturan-aturannya. Nah, kenapa tempat yang di situ dibangun Ka'bah Allah menyebutnya Baitul Haram? Karena ada aturan-aturan yang harus ditegakkan di sekitar Ka'bah itu, sebab Ka'bah itu tempat yang dijunjung tinggi, dimuliakan, tempat yang dihormati. Kenapa kok Ka'bah itu dihormati? Ya karena Allah yang memerintahkan kita untuk menghormati Ka'bah. Kalau kita menghormati sesuatu yang dihormati Allah, kita menghormati sesuatu yang oleh Allah kita diharuskan menghormatinya, maka pada saat kita menghormati itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah tersebut yang disebut Al-Bait Al-Haram dijadikan apa? Qiyaman. Qiyam di sini diartikan di sini tempat manusia berkumpul. Tapi bisa juga qiyaman di sini diartikan sebagai sesuatu yang ditegakkan demi kebaikan.
Qiyaman kan dari kata qama yaqumu, berdiri. Qiyaman, sesuatu yang ditegakkan demi kebaikan. Untuk menegakkan itu, orang perlu ikhtiar, perlu bertindak, perlu berbuat, beraktivitas. Nah, aktivitas yang mendatangkan manfaat itu kan tidak bisa orang kalau mau mendirikan sesuatu tidak bisa sambil duduk berpangku tangan. Makanya mendirikan sesuatu itu dalam bahasa Arab qiyam, dari kata qama, berdiri. Jadi arti qiyam di sini ya mendirikan sesuatu yang baik, yang positif. Untuk siapa? Qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai mendirikannya sebagai bentuk aktivitas positif yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Nah, bagaimana Ka'bah itu kok dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat apa itu aktivitas yang positif itu? Ya, secara lahiriah dan batiniah, keberadaan Ka'bah itu sangat bermanfaat untuk umat manusia. Secara lahiriahnya Ka'bah itu bisa menjadikan manusia itu bertemu yang satu dengan yang lain, saling berkumpul. Ka'bah itu bisa menghilangkan segala penat pada saat manusia datang ke Ka'bah itu. Dalam ayat yang lain, mathabatan linnas, tempat kembalinya manusia. Dan Ka'bah itu bisa memutar roda ekonomi di sekitar Mekah atau di luar Mekah. Kalau sampai sekarang ada travel di mana-mana ini gara-gara apa? Tempat yang paling sering didatangi manusia lah. Ya sama di Ka'bah itu, di Mekah itu. Ada travel di mana-mana. Roda perekonomian juga berputar. Kemudian di sekitar Ka'bah itu isinya apa? Toko semuanya, orang hidup semua di situ. Ada jual beli, ada perputaran uang di situ. Allah Subhanahu wa taala yang mau. Walaupun kan tidak diperbolehkan kita berangkat ke Ka'bah untuk dagang. Tidak pantas. Nah, kalau di dalam VJ orang itu datang pergi menunaikan umroh atau pergi haji, ya harus murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masalah, zaman dulu orang itu kan nggak punya uang seperti sekarang, tidak bawa uang dalam bentuk alat tukar. Zaman dulu kan barter. Jadi mau makan gimana? Ya kadang-kadang orang itu bawa dagangan. Dulu pergi haji, pergi umroh itu mereka juga bawa dagangan supaya untuk menghidupi mereka di dalam perjalanan pergi di Mekahnya sampai menunaikan ibadah haji dan sampai mereka pulang. Boleh enggak? Boleh. Kalau itu bukan tujuan utama. Yang dilarang itu kalau memang kita pergi haji atau pergi umroh mau jualan, mau mencari keuntungan duniawi, itu dilarang. Kalau mencari keuntungan ukhrawi dan duniawi, ya kalau keuntungan duniawinya di bawah niat keuntungan ukhrawinya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai sama, itu tidak diperbolehkan, apalagi lebih. Sambil menyelam minum air, Ustaz. Ya, yang kamu minum airnya itu air dunia apa air akhirat? Kalau sambil menyelamnya itu nyelamnya tujuannya dunia, minum airnya akhirat, itu yang tidak boleh. Harusnya nyelamnya itu untuk akhirat, minum airnya dunia, jadi sedikit. Ya, orang kalau minum airnya lebih banyak daripada nyelamnya berarti tidak bisa berenang, dia mati kan. Nah, tapi pada hakikatnya Ka'bah itu memang ada manfaatnya untuk menopang kehidupan manusia tadi. Ka'bah itu sendiri ya. Dan masih banyak lagi manfaat yang lain. Di antaranya
mengamankan manusia. Siapa yang masuk ke Ka'bah itu aman. Allah melarang pertumpahan darah di Ka'bah. Dan membunuh orang di Ka'bah, mencecerkan darah di Ka'bah, dosanya berlipat-lipat kali. Membunuhnya itu sudah dosa, membunuh atau mencecerkan darah di Ka'bah, jangankan manusia, binatang saja tidak boleh kok. Bagaimana mencecerkan darah manusia di Ka'bah? Dosanya luar biasa. Makanya Ka'bah itu memang oleh Allah dijadikan tempat yang aman. Manfaat tak untuk kehidupan manusia? Manfaat sekali. Nah, secara spiritual Ka'bah itu jelas-jelas menopang kehidupan manusia. Dia sebagai arah kiblat manusia, menyeragamkan arah manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ka'bah itu sendiri sebagai simbol kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup kita. Allahnya tidak ada di Ka'bah situ kan, tapi Ka'bah itu sebagai simbol saja, simbol kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dimanapun kita bergerak, kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang di dalam hidupnya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan hidup tenang. Hidupnya akan aman. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala lenyap dari dalam hidupnya, ya dia akan merasa takut, merasa khawatir. Kenapa? Sebab manusia di dalam hidup ini harus punya arah. Manusia yang tidak punya arah di dalam hidup ini, ya dia tidak akan tenang. Makanya Ka'bah itu kan dijadikan oleh Allah mathabatan linnas, tempat kembalinya manusia. Pada hakikatnya itu simbol kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia itu selalu mengembalikan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan segala aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala penatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dia tidak melakukan itu, dia akan kehilangan arah di dalam hidup. Apapun agamanya, manusia ini di dalam hidup harus punya keyakinan. Kalau manusia tidak punya keyakinan di dalam hidupnya, akan mengalami berbagai macam kekhawatiran. Dia akan stres. Manusia kalau tidak punya sandaran di dalam hidupnya. Nah, cuma sayangnya kan ada yang salah menyandarkan hidup, gitu ya. Milih Tuhannya salah, kesian. Pada hakikatnya manusia itu, semua manusia itu bertabiat harus menyembah. Tidak ada manusia tidak menyembah. Jadi ada yang menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan kalau di dalam tafsir liya'budun ay liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, maksudnya menyembahku. Cuma i-nya itu dihapus karena sudah difahami yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ucapan Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Maksudnya kan yashfini. Kalau aku sakit, dia Allah yashfini, menyembuhkan aku. Tapi i-nya dihapus karena sudah pasti yang disembuhkan adalah makhluk. Nah, ada yang menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maksudnya liya'buduni, menyembahku. Tapi sebagian ahli tafsir seperti Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini seorang ulama besar. Masanya hidup kira-kira 100 tahun yang lalu. Salah satu sahabat dekat Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang menulis Maulid Simtud Duror itu.
dia menafsirkan bukan liya'buduni, tapi memang menyembah. Jadi artinya memang manusia. Jadi kalau diterjemahkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu berkarakter menyembah. Nah, yang disembah apa? Yang mereka anggap besar. Kalau mereka menganggap sapi itu besar, ya mereka nyembah sapi. Jadi artinya karakternya manusia itu mesti nyembah. Manusia itu sebab kalau tidak nyembah, hidupnya akan berantakan. Kalau dia tidak bersandar dengan sesuatu, hidupnya pasti akan berantakan. Akan ketakutan, akan khawatir. Nah, orang yang percaya sapi itu memberi aman kepada dia, ya sudah, dia merasa aman di dekatnya sapi itu. Nyembah sapi kok dia. Nah, kan tidak masuk akal itu ya. Kemudian orang yang nyembah berhala, ya dia ketika dalam keadaan sedih datang ke berhala itu, nangis di depan berhala. Karena dia menganggap berhala ini menyelesaikan masalah dia. Dan manusia itu karakternya kembali. Orang yang menganggap manusia lain sebagai Tuhan, ya dia ketika datang masalah, datang ke manusia itu, nangis di depan manusia itu. Padahal yang ditangisi itu ya juga nangis. Kalau malam hari itu nangis juga, dia punya masalah itu. Orang yang menganggap matahari itu sebagai Tuhan dia, ya dia nangis. Kalau nangis ke matahari itu, menyembah matahari itu. Bulan ya seperti itu. Ada yang menganggap macam-macam gitu ya sebagai Tuhan mereka. Padahal yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Jadi manusia yang tidak kenal Allah, ya dia salah mengambil tempat untuk bersandar, yang pada ujungnya dia nanti akan kecewa. Karena satu-satunya zat yang betul-betul bisa menjadi tempat kita kembali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan segala masalah kita kepada Allah. Kalau punya masalah, gelar sejadah, nangis, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti masalahnya pasti selesai. Pasti selesai. Tapi kalau nangisnya sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sama Allah dibiarkan kita. Ya sudah, nanti akhirnya tidak selesai-selesai masalah kita ini. Nah, makanya gelar sejadah, nangis, minta sama Allah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang sudah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hamba-hambaku, zikiro, sebutan namaku, ingetan sama aku, ingat aku, nanti hati kamu jadi tenang. Karena dia itu satu-satunya tempat kembali. Secara spiritualitas, Ka'bah itu menjadikan kita ini ketika mengalami kepenatan di dalam hidup, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsinya Allah memerintahkan Ka'bah itu dibangun. Ini fungsinya. Ini kan di dalam ayat ini, ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama qiyaman linnas. Allah yang menjadikan Ka'bah itu sebagai apa tadi saya katakan, kegiatan positif gitu tadi ya, alat penopang lah. Qiyaman itu penopang kehidupan manusia. Nah, ini kita harus ambil hikmah dari keberadaan Ka'bah itu sendiri. Plus Ka'bah itu jadi tempat yang aman. Jadi Allah itulah satu-satunya tempat yang aman bagi kita. Kalau kita menjauh dari Allah, kita tidak aman. Kalau kita tambah dekat kepada Allah, kita akan aman. Kita jauh dari Allah, ya kita akan dihantui rasa takut dan rasa khawatir. Nah, caranya dekat kepada Allah gimana? Caranya dekat kepada Allah itu bukan dengan fisik, karena Allah tidak terikat dengan fisik. Dengan apa? Dengan kesadaran jiwa. Sadar. Caranya supaya sadar jiwa kita gimana? Zikir diresapi. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak. Zikir. La ilaha illallah. Diresapi. La ilaha illallah. La
besar di dalam jiwa kita ini. Nanti kita lama-lama, ini hati kita ini, kalau mau diumpamakan hati kita ini seperti orang yang tidur. Orang yang tidur, kalau dibangunin, ya melek. Kalau melek, sadar. Oh, ternyata selama ini saya ini bodoh, dibuat bingung sama otak saya sendiri, sama pikiran saya, sama ini. Ternyata ini tidak ada apa-apa. Sebab yang berpikir yang sebenarnya itu jiwa. Kalau jiwa kita melek, ini yang di otak ini tidak bisa ganggu kita lagi. Tapi kalau jiwa kita tidur, yang di otak ini ganggu kita terus. Yang di otak ini kan seliweran macam-macam. Itu cara menghilanginya. Ini melek dulu. Kalau ini melek, kita lihat hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita lihat hakikat kehidupan yang sebenarnya, ini tidak ada yang seliweran di sini, ini tidak ada, hilang. Tapi karena ini tidur, yang di sini seliweran, mengganggu kepala kita, ya. Nah, itu mengenal Allah caranya seperti itu, mendekat kepada Allah seperti itu. Loh, Ustaz, saya sholat loh, Ustaz. Ya sholat kamu itu cuma jengklat-jengklit, saya sholat itu. Allahu Akbar sana, Allah mana itu. Baik lah itu, baik. Tapi ya kamu harus mulai menyelami sholat kamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kamu nyebut setiap sholat Allahu Akbar, yang Maha Besar itu Allah. Lah kok masalah dunia itu kamu anggap besar, semuanya ini apa? Semuanya selain Allah itu kecil. Terus ungkapan kamu Allahu Akbar itu artinya apa? Pernah nggak kamu selami itu? Waktu kamu ruku, waktu kamu i'tidal, waktu kamu sujud, itu semua ada maknanya. Yang kalau kamu tidak menyelami, ya sudah, kamu cuma dapat gerakan saja. Dapat gerakan saja di dalam sholat kamu. Tapi kalau kamu selami itu, kamu dalami, kamu akan jadi orang yang paling hebat di muka bumi. Orang kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi simbol keberadaan Allah di muka bumi. Kalau dia jadi simbol keberadaan Allah di muka bumi ini, dia akan jadi seperti Ka'bah di tempat duduknya. Didatangi orang. Karena Ka'bah itu kan simbol keberadaan. Makanya kita lihat makam-makamnya para wali. Didatangi orang nggak? Didatangi orang, ya, karena dia simbol kehadiran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang tenar, yang enggak tenar kan banyak. Yang enggak kelihatan, yang tenar. Didatangi orang nggak? Karena dia simbol keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita mau datang atau mau didatangi? Nah, kalau mau didatangi, kita tidak nyari didatangi orang, ya. Tapi kita ini harus kontak dengan Allah SWT. Kalau tidak kontak, sakit hidup kita. Sakit. Harus mulai mendekat kepada Allah SWT. Kenalan Allah SWT. Yang menghalangi kita kenalan dengan Allah ini siapa? Ya setan, ya diri kita sendiri. Setan, rasa malas kita, kepentingan nafsu kita, kepentingan ego kita, sehingga kita lebih mengutamakan ini yang lebih penting, ini kita tinggalkan, kita kejar hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kadang-kadang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kita lanjutkan, ini saya ini kok ngantur ngobrolnya, ya. Tapi kan saya mau menjelaskan tadi Ka'bah itu, ya, sebagai penopang kehidupan manusia, qiyaman linnas. Begitu juga selain Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai penopang, wasyahral harama, Allah juga menjadikan asyahral haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yang haram juga yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa bulan-bulan yang dimuliakan itu? Kata Rasulullah, 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Yang berturut-turut Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. 4 bulan ini 4 bulan haram. Di 4 bulan ini Allah melarang kita untuk bertikai. Di selain bulan ini boleh, ya enggak boleh, sama aja. Nah, kenapa di 4 bulan? Di 4 bulan ini buat belajar, manusia latihan sabar. Dan Allah
Allah akan memberi dosa yang lebih kepada manusia yang bertikai di 4 bulan ini. Bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu setelah Ramadan. Setelah Syawal. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji. Muharram, tahun baru Islam. Dan Rajab. Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini kita di bulan apa sih? Rabiul Awal. Besok saya Rabiul Tsani insyaallah. Nah ini Rabiul Awal sudah mau tutup. Apa yang kita dapat di bulan Rabiul Awal nih? Berapa kali mimpi Nabi Muhammad? Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal mimpi Nabi Muhammad berapa kali? Sholawatnya berapa kali? Bulan Rabiul Awal. Nah, mau selesai bulan Rabiul Awal, tanyakan kepada diri kita ini. Apa yang sudah kita dapat ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hubungan kita kepada Rasulullah? Tambah dekat apa tambah jauh? Tambah sering ingat Rasulullah apa tambah sering ingat yang lainnya? Ini tidak ada manfaatnya. Sebentar lagi sudah masuk Rabiul Tsani. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ini masuk bulan mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan-bulan haram ini yang disebut di dalam ayat suci Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Jadi kita tahu yang menetapkan bulan 12 itu ya Allah Subhanahu wa taala. Loh kok tahu saya? Kata Allah, jumlahnya bulan itu ada 12 pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yaitu 4 bulan yang mulia. Apa saja adik? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini. Ini 4 bulan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia, karena Allah juga mau menopang kehidupan manusia, supaya manusia itu ada gencatan senjata, tidak perang terus hidupnya, dan supaya pada di 4 bulan ini ketika manusia gencatan senjata, menjaga mulutnya dari caci maki, menjaga mulutnya dari menyakiti orang lain, dari merendahkan orang lain, menahan tangannya dari merampas hak orang lain, dari menyakiti orang lain. Ketika ada gencatan ini, menjadikan harapan ada tempat istirahat juga, dan ada waktu beristirahat, dan menimbulkan harapan agar manusia itu bisa berpikir sejenak. Di 4 bulan ini haram hukumnya cekcok. Di 4 bulan ini. Makanya kita kalau mau cekcok, lihat ini bulan apa ini. Selain bulan ini boleh enggak? Enggak boleh, tapi di bulan ini lebih dilarang oleh Allah. Cekcok di bulan ini dosanya berlipat-lipat. Marah di bulan ini, nyakiti orang di bulan ini dosanya berlipat-lipat. Apalagi sudah cekcok di bulan haram, di kota haram, di Mekah. Waduh, habis itu. Modalnya habis bisa-bisa itu ya. Nah, sama seperti pada waktu kita melaksanakan haji, kita suruh nahan diri dari marah. Di bulan-bulan ini kita juga diperintahkan Allah SWT untuk nahan diri dari marah. Kecuali kita tidak boleh bunuh orang. Kecuali kita mau dibunuh orang, itu lain. Tidak boleh bunuh binatang, tidak boleh bunuh. Di bulan-bulan ini lebih baik kita menahan diri. Kecuali mau nyembelih kambing untuk dimakan, tidak ada salahnya. Kenapa sih Ustaz? 4 bulan kok dikultuskan? Nah, Allah yang mau. Allah yang mau kita untuk memuliakan bulan-bulan ini sebagai penopang kehidupan umat manusia.
Wal hadya wal qala'id. Allah juga menjadikan al-hadya. Al-hadyu itu hewan yang dikorbankan, dicecerkan darahnya di tanah Mekah gitu ya, di Ka'bah gitu. Itu juga sebagai penopang hidup manusia. Wal qala'id juga. Qala'id apa? Sama. Qala'id itu hewan yang dicecerkan juga, dikorbankan, darahnya maksudnya. Hewan yang darahnya dicecerkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniatkan pahalanya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk Allah, dikorbankan untuk Allah. Tapi kan pengorbanannya tidak sama dengan agama-agama lain itu ya. Allah mau daging itu enggak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan darahnya. Yang sampai ke Allah adalah ketakwaan orang yang mencacarkan darah itu, yang menyembelih itu. Nah, dipersembahkannya untuk Allah, caranya terus bagaimana? Berikan kepada fakir miskin. Jadi ini kemuliaan loh, fakir miskin ini. Orang fakir miskin ini sampai Allah mengatakan, kamu cacarkan darah, sembelih korban, kamu sodorkan kepada hamba-hambaku yang fakir miskin, itu kamu sama seperti memberikan sesembahan kepadaku, dalam tanda kutip. Ketakwaan. Jadi menunjukkan Allah itu ada, hadir saat kita itu berbuat baik kepada fakir miskin. Senang, suka. Sampai di dalam riwayat hadits qudsi, Allah itu berfirman di hadits qudsi, wahai hambaku, aku lapar. Allah yang berfirman, aku lapar, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk? Wahai hambaku, aku nangis, kenapa engkau tidak menghiburku? Itu terjemahannya secara langsung. Apa maksudnya di sini? Masa Allah lapar? Enggak, itu kiasan. Itu kiasan. Kamu kalau mau berjumpa dengan Allah, datangi hamba-hambanya yang kelaparan. Allah ada di sini. Kalau mau dekat sama Allah, datangi hamba-hambanya Allah yang sakit, dijenguk. Allah ada di situ. Kalau mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hibur hamba-hambanya Allah yang sedang kesusahan, yang sedang sedih. Itu Allah menisbatkan seperti kamu menghibur Allah, padahal Allah tidak perlu hiburan. Artinya ridho Allah ada di situ. Nanti hidup kamu akan senang. Kalau kerja kita itu nolong orang yang miskin, ngasih bantuan orang yang miskin, orang yang sakit kita jenguk, kita besarkan hatinya, orang yang dalam kesusahan kita hibur, kita ajak bicara, itu sarana tercepat bagi kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui al-hadya wal qala'id, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menopang kehidupan manusia supaya satu, orang-orang miskin itu bisa hidup, dibantu dia. Allah mengajak manusia itu saling memperhatikan kondisi manusia yang lain. Kedua, orang yang membantu itu juga bisa hidup. Hidup dari bagaimana? Orang miskin kalau tidak kita tolong, dia lemah. Padahal kita kalau punya perusahaan yang kita perlukan siapa? Ya orang yang di bawah kan. Coba kalau orang miskinnya lemah semua, tidak kita perhatikan, sakit, penyakitan semuanya, makan, tidak makan kita biarkan, yang mau ngambil sampah siapa? Yang ngambil sampah di jalan siapa? Loh, saya tidak merendahkan orang miskin loh ya. Tapi pada kenyataannya, orang kaya dengan orang miskin itu harus saling tolong-menolong. Kalau enggak, timpang kehidupannya. Yang mau jadi supir kamu siapa? Kamu punya mobil tapi tidak bisa nyetir. Beli mobil tapi tidak bisa nyetir. Siapa yang mau jadi supir kamu? Nah, yang mau kerja masak, punya peralatannya, kamu komplit, punya peralatannya, sutilnya, punya ini semua, tapi tidak bisa masak.
bersihkan malas, panggil pembantu. Ya pembantu masih orang miskin. Kalau tidak miskin dia tak mungkin mau jadi pembantu. Iya kan? Yang ngerawat anak kamu masih kecil. Orang yang tidak punya uang, makanya dia rela. Dia itu mengorbankan dirinya rela demi mengambil uang dari kamu. Plus ini kalau secara fisik kita lihat seperti itu ya. Tapi secara batiniah lebih dari itu. Sebab ketika kamu berbuat baik kepada orang miskin, kepada orang lemah, kamu itu sebetulnya sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Bagaimana demikian? Ketika kamu berbuat baik kepada orang miskin, orang yang lemah, kan tidak semua orang miskin itu mau terlihat miskin. Jadi kalau kita mengeluarkan uang, dia mau menerima uang kita, itu kan dia pada saat itu dalam tanda kutip merendahkan dirinya. Walaupun dia tidak rendah loh ya. Dia tidak rendah. Tapi ketika dia mau menerima, dia itu melegakan kita. Harusnya kemungkinan dia punya harga diri tidak mau menerima itu. Tapi dia terima itu supaya menghibur kita yang memberi. Jangan pernah merasa kita itu memberi menghibur mereka. Tapi sebagian besar orang miskin yang punya harga diri menerima karena dia mau menghibur kita, tidak mau mengecewakan kita. Ini sudah memberi kok saya tolak. Nah, ketika kita memberi, dia menerima, kita sudah terhibur. Kedua, ketika kita memberi, dia menerima, kita bisa mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menolong orang yang lemah. Jadi pada saat kamu memberikan bantuan kepada seseorang, kan sebetulnya yang kamu cari apa? Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau menerima, kamu bisa dapat itu enggak? Tidak bisa. Makanya ketika mereka menerima, kamu itu sebetulnya sedang ditolong oleh mereka, melalui diri mereka Allah menolong kamu. Makanya kalau memberi sesuatu kepada orang, jangan nunggu dia yang kita beri bantuan itu terima kasih. Kita yang terima kasih terlebih dahulu. Kita memberi, dia terima kasih. Kita yang mengucapkan terima kasih. Sebab karena dia kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai di dalam sabda Rasulullah SAW, hal tunsaruna bi du'afaikum, kata Rasulullah, bukankah kalian itu ditolong oleh Allah melalui orang-orang yang lemah di antara kalian? Orang yang lemah itu orang miskin. Orang yang lemah itu orang yang secara fisik tidak sempurna, memerlukan pertolongan kita. Padahal ketika kita menolong, kita ditolong oleh Allah. Orang yang lemah itu orang yang kesusahan. Ketika kita tolong, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengatakannya, bukankah kalian itu ditolong melalui orang-orang yang lemah di antara kalian? Bayi yang masih kecil itu lemah, perlu pertolongan kita. Ketika ibunya menolong bayi tadi, bapaknya menolong bayi tadi, orang tuanya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui al-hadya wal qala'id ini, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mendirikan, menopang kehidupan manusia. Jadi ada 4 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Memang Allah sengaja menjadikan Ka'bah, Asy-Syahrul Haram, al-hadya, al-qala'id. 4 hal ini sebagai penopang hidup manusia. Dzalika lita'lamu. Semua itu Allah menjadikan semua ini agar kalian hai manusia mengetahui. Kalian manusia mengetahui. Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu mengetahui segala hal yang ada di langit dan yang di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah SWT. Dulu waktu Nabi Ibrahim pertama kali membuat Ka'bah, orang-orang tidak ada yang paham apa yang maksudnya Ka'bah ini dibuat. Kok Allah nyuruh Nabi Ibrahim bangun rumah kotak ini? Zaman dulu Nabi Ibrahim orang masih sedikit, orang tidak ada yang paham. Kamu ini supaya tahu nih loh, sekarang Ka'bah ini fungsinya seperti apa?
Allah ini mengetahui segala sesuatu. Kamu manusia tidak tahu segala sesuatu. Ini maksudnya apa? Maksudnya kamu itu kalau diperintahkan Allah nurut. Walaupun kamu belum tahu manfaatnya, kamu kalau nurut sama Allah, taat sama Allah, kamu nanti akan tahu manfaat dari ketaatan kamu ini untuk kehidupan dunia dan akhiratmu. Ka'bah itu dulu waktu dibangun orang tidak ada yang paham. Nabi Ibrahimnya saja mungkin tidak paham. Disuruh nyeru orang, mana orang yang tidak dengar? Tidak ada mikrofon, tidak ada SMS, tidak ada message. Nabi Ibrahim itu cuma diperintahkan di depan Ka'bah itu, ya ayuhannas, manusia, datanglah ke Ka'bah, penuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengar sama? Tidak ada. Yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyampaikan panggilan Nabi Ibrahim itu. Kemudian di kemudian hari secara duniawi ya, jadi bisnis terbesar ini orang datang ke Ka'bah itu. Bisnis yang terbesar sekarang ini ya umroh itu, travel umroh, travel haji. Ini secara duniawi ini ya, kita kalau ngomong dunia ini ya. Dan bisnis ukhrawi yang terbesar ya orang ke Ka'bah itu. Mana sekarang di dunia ini bangunan yang lebih sering didatangi orang, dipenuhi orang seperti Ka'bah? Tidak ada. Dan Allah juga tahu, Allah sejak zaman itu memerintahkan manusia itu berhaji seumur hidup sekali. Mungkin di zaman dulu yang haji itu baru sedikit, haji satu kali ya sudah, mereka haji satu kali. Seumur hidup kan wajib haji satu kali. Coba kalau ternyata haji itu diwajibkan setiap tahun, tidak muat. Ka'bah itu tidak muat, Masjidil Haram tidak muat, pecah itu. Mekah itu jadi dipenuhi orang di seluruh dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sejak dulu karena Allah Maha tahu, Allah hanya mewajibkan haji itu sekali seumur hidup bagi setiap orang. Hikmahnya sekarang ini kita baru tahu. Ini menunjukkan ini Allah memerintahkan Ka'bah dibangun itu karena Allah Maha tahu. Ini lihat. Allah ini mengetahui yang di langit dan yang di bumi. Termasuk Asy-Syahrul Haram, 4 bulan yang haram ini. Allah mengetahui pergerakan yang ada di langit. Allah ciptakan matahari, bumi ini memutari matahari, kemudian ada bulan yang memutari bumi, perpindahan waktu, semuanya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu ada manfaatnya bagi umat manusia. Sejak itu Allah telah menetapkan 4 bulan ini, dan Allah Maha mengetahui manfaatnya bagi umat manusia. Begitu juga al-hadya al-qala'id, manfaatnya juga sangat besar bagi menopang hidup umat manusia. Kenapa kok bisa demikian? Hanya membuktikan, Allah mau membuktikan lita'alamu, agar kalian tahu Allah itu ya'lamu ma fis samawat wa ma fil ard. Allah mengetahui yang di langit dan yang di bumi. Jadi kalau ada perintah dari Allah, taat. Walaupun kamu belum tahu maksudnya, taat. Innallaha bikulli syai'in alim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tampak, sesuatu yang lahir, sesuatu yang gaib, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita manusia bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita sadar kita ini bodoh, Allah yang Maha tahu, harusnya kita percaya enggak kepada Allah SWT? Harusnya kita pasrahkan enggak diri kita kepada Allah? Atau kita pasrahkan kepada diri kita sendiri yang bodoh ini, yang pengetahuannya cuma terbatas depan kita ini. Kadang-kadang manusia ini merasa dirinya ini lebih paham dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia itu kalau berdoa harus merincikan doa, ditulis sampai detail doanya. Allah yang ini, jangan yang ini. Ini 2 hari lagi loh ya Allah, ini 2 hari lagi.
Allah ini tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Padahal Allah ini kan tahu apa yang terjadi pada diri kita, ini lebih tahu daripada kita sendiri. Nah, cuma kita ini karena iman kita ini tipis kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kalau saya tidak jelaskan nanti Allah tidak tahu. Kalau saya jelaskan nanti Allah tidak tahu. Nah, padahal kita tidak ngucap aja Allah tahu. Allah ini mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini kok. Dari sebelum kita wujud, Allah ini sudah tahu kita hari Senin tanggal ini akan duduk di sini. Tahu Allah. Dari sebelum wujud dunia ini. Nah, yang merancang semuanya ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tidak usah pakai tanya-tanya Allah, kenapa ya Allah? Ya sudah, ini maunya Allah. Nanti kalau sudah waktunya hilang ya hilang, waktunya ada ya ada, sudah dijalani aja. Kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa kok kita. Mau ngatur Allah ya kita tidak bisa. Hah? Kalau berdoa ya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, kata Habib Abdul Haddad. Doaku dan perincianku dalam berdoa itu bukan karena aku merasa kalau aku tidak berdoa Allah tidak paham. Enggak. Tapi doa dan perincianku dalam berdoa ini hanya untuk menjelaskan kepada diriku bahwa aku itu kere, tidak punya apa-apa. Aku ini fakir, tidak punya apa-apa. Hanya untuk menjelaskan kepada diriku bahwa aku ini hanya perlu kepada Allah. Kalau Allah tidak merahmati aku, ya aku ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita berdoa itu bukan untuk menjelaskan kepada Allah. Karena tanpa dijelaskan Allah itu tahu. Nah, kenapa Allah memerintahkan kita berdoa? Supaya kita itu minta. Kenapa sih kok kita ini minta? Ya supaya kamu itu tahu kamu itu siapa. Sebab manusia itu kalau jarang berdoa, dia ini merasa wah semuanya ini teratur, planning dia ini semua sudah. Kalau jarang berdoa dia merasa dia ini seperti penguasa alam ini. Karena kebodohan manusia itu. Makanya kadang-kadang oleh Allah, nah benturkan satu masalah. Mana uang kamu? Ilmu kamu mana? Kekuasaan kamu mana? Nah, kayak orang Raja Namrud itu kan matinya cuma kemasukan nyamuk, hidungnya kemasukan nyamuk mati. Ada ceritanya orang yang preman besar masuk ke rumahnya satu orang, dia bilang dirampas semua hartanya orang. Lihat orang itu ketakutan mau melawan, kamu berani sama saya? Tiba-tiba waktu preman itu ngomong ada nyamuk hinggap di pipinya. Kata preman ini sambil nepuk nyamuk tadi, kamu itu buat saya seperti nyamuk, jangan macem-macem sama saya. 3 hari mati. Habis itu premannya ternyata nyamuknya nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah. Padahal ngelawan nyamuk aja tidak bisa, mau kuat dari mana dia ini? Ngelawan nyamuk tidak bisa. Terus kita ini mau sombong apa? Yang sadar diri kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu. Jadi pasrahlah sama Allah. Nanti enak hidup kita. Allah Maha tahu. Tidak usah kita jelas-jelaskan, Allah juga sudah tahu. Jadi jalani hidup ini dengan pasrah, semuanya diterima. Nah, yang ngatur matahari, bulan, planet, semuanya ini Allah kok. Dan ngatur kamu ini sak gampang-gampangnya. Allah ini ngatur semuanya alam semesta ini. Kamu hanya berpikir kepada satu masalah kecil, seakan-akan dunia ini runtuh. Saya gimana? Ya Allah gimana? Padahal ini semuanya alam semesta ini yang ngatur Allah SWT. Jadi apa yang harus, hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini? Lita'lamu, agar kalian tahu hai manusia, annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil. Ini syariat ini diatur oleh Allah, syariat ini ditegakkan oleh Allah supaya kalian itu tahu Allah itu mengetahui yang di langit dan yang di bumi, dan Allah itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kalian nurut kepada aku, kalian
kerjakan perintahku dengan benar, kalian fahami, pertama fahami perintahku dengan benar, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti akan senang, bahagia lahir batin, karena aku lebih tahu kalian daripada kalian. Tapi kalau kalian mau ngarang jalan hidup sendiri, menjauh dari aku, menjauh dari tuntunanku, ya coba rasanya kayak apa gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk diri kita. Jadi kalau ada pendapat di luar sana, oh ternyata Tuhan itu salah, yang betul bukan ini, ya kamu lebih percaya dia apa percaya Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Nah, kembali kepada keyakinan kita kepada Allah. Makanya perlu sekali ini, keyakinan ini harus diasah. Keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali diasah. Dan ayat-ayat seperti ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa memang kepercayaan kepada Allah itu sangat penting di dalam hidup ini untuk membuat kebahagiaan kita. Nah, ini yang bisa kita petik dari ayat ke-97, satu ayat, tapi insya Allah ini panjang nih soalnya ya, agak panjang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashis suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanani wa naqallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.